Good morning, students. In last lecture we have started with osmotic pressure. Okay, in that we have seen what is osmotic pressure. Before going to osmotic pressure, we discussed about semi-permeable membrane, the membrane which allows to pass only solvent molecule but not solute molecule is known as semi-permeable membrane. We have seen some examples also, like animal bladder, cellulose nitrate, copper ferrocyanide. Okay, then we discussed about osmosis. It is a unidirectional spontaneous flow of solvent molecule from solvent to solution, or solution of low concentration to solution of high concentration through semi-permeable membrane. Okay, it is the process is known as osmosis. Then we discussed about Van 't Boyle's law. It states that osmotic pressure of the solution is directly proportional to concentration, inversely proportional to volume of the solution. Okay, then we have seen Van 't Charles law. It states that at constant concentration osmotic pressure is directly proportional to absolute temperature. And finally we derived Van 't equation for osmotic pressure of dilute solution. Okay, so that was the last equation we derived in the last lecture. Okay, corresponding equations are given. Okay, corresponding equation are given over here. According to Van 't Boyle's law, osmotic pressure is directly proportional to concentration, or this equation can be also written as pi is directly proportional to 1 by V. Van 't Charles law, it states that pi is directly proportional to T, that is osmotic pressure is directly proportional to capital T, where T is the absolute temperature. मी तुम्हाला सांगितलं होतं absolute temperature is nothing but temperature expressed in Kelvin. Okay, so these are some points we have discussed in last lecture. Along with that, we have derived the equation for Van 't equation for a dilute solution. Pi phi is equal to nRT. मी सांगितलं होतं it seems similar, like PV is equal to nRT. Here pi is osmotic pressure, phi is volume of the solution, n is number of mole of solute, R is a gas constant, and T is the temperature. Today we are going to start with isotonic solutions. If there are two solutions having same osmotic pressure, जर दोन सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम असेल, ओके, तर त्या सोल्युशनना आपण म्हणतोय आयसोटोनिक सोल्युशन. सोल्युशन्स हॅव्हिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन ॲज आयसोटोनिक सोल्युशन. डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते एक्झामला. 2 or more solution exerting same osmotic pressure are called as isotonic solution. जर दोन सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम असेल तर त्यांना तुम्ही काय म्हणणार आहे, आयसोटोनिक सोल्युशन. एक्झाम्पल 0.05 मोलार युरिया सोल्युशन. युरिया सोल्युशन आहे, त्याची मोलॅरिटी आहे 0.05 मोलार. अँड 0.05 मोलार सुक्रोज सोल्युशन, म्हणजे दुसरं सोल्युशन घेतले सुक्रोजचं, 0.05 मोलार त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. यू कॅन सी बोथ हॅव सेम कॉन्सन्ट्रेशन, बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट अँड दे हॅव सेम कॉन्सन्ट्रेशन. त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, इक्वल आहे. आणि कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल आहे तर त्याचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे पाय इज इक्वल टू CRT. सी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन. जर कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल तर दोघांचं जर टेम्परेचर सेम असेल तर ऑस्मोटिक प्रेशर पण सेम येणार. सो these two solutions have same osmotic pressure at given temperature, okay, as they have same concentration. Pi is equal to CRT, and if there is the same temperature, same concentration is there, so osmotic pressure will be same. So these two solutions are known as isotonic solution with each other. या दोघांना तुम्ही काय म्हणणार आहे, आयसोटोनिक सोल्युशन. व्हाय दे आर known as isotonic solution? Because they exert same osmotic pressure. या दोघांचं ऑस्मोटिक प्रेशर काय आहे, सेम आहे, तर या दोन सोल्युशनना तुम्ही म्हणणार आहे आयसोटोनिक सोल्युशन. नेक्स्ट, हायपरटोनिक सोल्युशन. द सोल्युशन हॅव्हिंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर दॅन अनदर सोल्युशन, having higher osmotic pressure than another solution is known as hypertonic. म्हणजे एक सोल्युशन दुसऱ्या सोल्युशनपेक्षा त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असेल तर त्याला म्हणायचं हायपरटोनिक सोल्युशन. ओके, सो व्हॉट इज हायपरटोनिक सोल्युशन? सोल्युशन हॅव्हिंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर दॅन अदर सोल्युशन. एक्झाम्पल घेऊ आपण. पहिला डेफिनेशन बघा. अ सोल्युशन हॅव्हिंग ऑस्मोटिक प्रेशर हायर दॅन दॅट ऑफ अनदर सोल्युशन इज सेड टू बी हायपरटोनिक विथ दॅट सोल्युशन. is said to be hypertonic with that solution. एखाद्या सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर हायर असेल दुसऱ्या सोल्युशनपेक्षा
तर ते जे पहिलं सोल्युशन आहे ते दुसऱ्यापेक्षा हायपरटोनिक सोल्युशन आहे असं म्हणायचं. ओके, एक्झाम्पल 0.1 मोलार युरिया सोल्युशन इज हायपरटोनिक टू 0.05 मोलार सुक्रोज सोल्युशन as it exerts higher osmotic pressure when semi-permeable membrane is placed between two solution. इथं दिसतंय तुम्हाला याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय दिसतंय 0.1 मोलार आहे, याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय दिसतंय 0.05 मोलार. सो दिस कॉन्सन्ट्रेशन इज लेस दॅन दिस वन. त्याचा अर्थ पाय इज इक्वल टू CRT इज अ इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस सोल्युशन urea solution has higher concentration, sucrose solution has lower concentration. So urea solution must have higher osmotic pressure than sucrose solution in this case. So urea solution is known as hypertonic solution. त्यामुळे युरिया सोल्युशनला तुम्ही काय म्हणणार आहे, हायपरटोनिक सोल्युशन म्हणणार आहे, कारण त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर हायर आहे. ज्या सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर हायर आहे त्या सोल्युशनला तुम्ही म्हणताय यस हायपरटोनिक सोल्युशन. जर दोन सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल असेल तर त्यांना म्हणायचं आयसोटोनिक. एका सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर दुसऱ्यापेक्षा जास्त असेल तर त्याला म्हणायचं हायपरटोनिक. ओके, नेक्स्ट हायपोटोनिक सोल्युशन. इफ amongst two solution one has less osmotic pressure, low osmotic pressure, म्हणजे मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये एकाचं हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होतं तर दुसऱ्याचं काय होतं लोअर. ज्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर आहे त्याला हायपोटोनिक म्हणायचं. ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर असेल तर त्याला काय म्हणायचं हायपोटोनिक. A solution having osmotic pressure lower than that of another solution is said to be hypotonic with that solution. म्हणजे ज्या सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर आहे दुसऱ्या सोल्युशनपेक्षा त्याला तुम्ही म्हणणार आहे हायपोटोनिक सोल्युशन. लक्षात आलं. म्हणजे इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आहे आयसोटोनिक, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर आहे हायपरटोनिक अँड लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर आहे हायपोटोनिक. 0.05 molar sucrose solution is said to be hypotonic with 0.1 molar urea solution. आता इथं सुक्रोज सोल्युशन हॅज लो कॉन्सन्ट्रेशन, युरिया सोल्युशन हॅज हाय कॉन्सन्ट्रेशन. याचा अर्थ याचं कॉन्सन्ट्रेशन लो आहे म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफकोर्स लो असणार आहे, आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे याचं ऑस्मोटिक प्रेशर हाय असणार आहे. सो दिस हॅज लो ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस हॅज हाय ऑस्मोटिक प्रेशर. ज्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर लो आहे ते सुक्रोज सोल्युशन या सोल्युशनपेक्षा हायपोटोनिक आहे. सुक्रोज सोल्युशन या सोल्युशनपेक्षा युरियाच्या सोल्युशनपेक्षा हायपोटोनिक आहे बिकॉज इट हॅज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर. इट हॅज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, देअरफॉर इट इज नोन ॲज हायपोटोनिक सोल्युशन. हे लक्षात येते काय बघा तुमच्या. हे सोल्युशनचे म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशरवरून 3 टाईप येतात. 2 सोल्युशन्स हॅव्हिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आयसोटोनिक, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हायपरटोनिक अँड लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हायपोटोनिक. ओके, तर हे आपल्याला 3 टाईप्स लक्षात ठेवायचे आहेत. डेफिनेशन विचारले जातील. ओके, तर हे लक्षात ठेवताय तुम्ही. वॅन्ट ऑफ अवोगॅड्रोज लॉ डिस्कस करणार आहे नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपण. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट ऑफ डिस्कशन इज वॅन्ट ऑफ अवोगॅड्रोज लॉ. ओके, व्हॉट इज वॅन्ट ऑफ अवोगॅड्रोज लॉ? we'll discuss this because it has some applications also. Okay, we'll see what is that. First let us see statement. as a statement काय आहे बघू. It states that two solutions of equimolar concentration, जर दोन सोल्युशन इक्विमोलार कॉन्सन्ट्रेशन असेल, हे लक्षात यायला पाहिजे. इक्विमोलार म्हणजे सेम कॉन्सन्ट्रेशन, इक्विमोलार म्हणजे सेम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिफरंट सोल्यूट, देन इट एक्झर्ट्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. इट एक्झर्ट्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. बरोबर आहे ना. पाय इज इक्वल टू CRT. जर दोन सोल्युशन आहेत, पहिल्या सोल्युशनसाठी पाय1 इज इक्वल टू C1RT आणि दुसऱ्या सोल्युशनसाठी पाय2 इज इक्वल टू C2RT, पण दोन्ही सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे म्हणजे C1 बरोबर C2 आहे, तर त्याचं पाय1 बरोबर पाय2 येणार ना. पाय1 बरोबर पाय2 येणार. सो टू सोल्युशन्स हॅव्हिंग इक्विमोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स, टू सोल्युशन्स हॅव्हिंग इक्विमोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ डिफरंट सोल्यूट कुठलाही असू दे पण त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन सेम असतील तर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम असते. ओके, ॲट सेम टेम्परेचर सेम पाहिजे बरं का. ओके, सो तुमच्याकडे इक्वेशन आहे पाय इज इक्वल टू CRT. जरा आठवून बघा. पाय1 बरोबर काय येईल C1RT, पाय2 बरोबर काय येईल C2RT. दोघांचं टेम्परेचर T आहे म्हणजे सेम आहे. C1 आणि C2 दोन वेगळ्या सोल्यूटची कॉन्सन्ट्रेशन जर इक्वल असतील तर पाय1 बरोबर पाय2 येणार.
म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल येतील. त्यामुळे स्टेटमेंट बेंट ऑफ अवोगॅड्रोज लॉचं काय आहे बघा, इट स्टेट्स दॅट टू सोल्युशन ऑफ इक्विमोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिफरंट सोल्यूट एक्झर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ॲट सेम टेम्परेचर. म्हणजे दोन सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल तर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम असणार आहे. ऑर बऱ्याच वेळा दुसरं स्टेटमेंट पण विचारलं जातं आहे किंवा दुसरं स्टेटमेंट तुम्ही लिहू शकताय, ते छोटं आहे. ओके, इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ आयसोटोनिक सोल्युशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ॲट गिवन टेम्परेचर. जर इक्वल व्हॉल्यूम असतील आयसोटोनिक सोल्युशनचे, आपण हे प्रूव्ह करायचं आहे. जर दोन आयसोटोनिक सोल्युशन आहेत त्यांचा व्हॉल्यूम इक्वल आहे आणि टेम्परेचर सेम आहे, टेम्परेचर काय सेम आहे, तर त्यांच्यामध्ये सोल्यूटचे पार्टिकलचे नंबरसुद्धा सेम असतात. सोल्यूट पार्टिकलचे नंबरसुद्धा काय असतात, सेम असतात. स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. हे इक्वल व्हॉल्यूम्स ऑफ आयसोटोनिक सोल्युशन contain equal number of solute particles, contain equal number of solute particle at given temperature. जर आयसोटोनिक सोल्युशनचा व्हॉल्यूम सेम असेल, टेम्परेचर सेम असेल, तर त्या सोल्युशनमध्ये सोल्यूटचे पार्टिकल पण सेम असतात. त्या सोल्युशनमध्ये सोल्यूटचे पार्टिकल पण सेम असतात. फॉर गिवन सोल्युशन तुम्हाला माहिती आहे ऑस्मोटिक प्रेशरचं इक्वेशन आहे पाय फी इज इक्वल टू NRT. पाय फी इज इक्वल टू NRT. बरोबर आहे. दोन सोल्युशन आहेत. पहिल्या सोल्युशनसाठी मी लिहीन पाय1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1. ओके, पहिल्या सोल्युशनसाठी लिहीन पाय1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1. हे पहिलं सोल्युशन आहे. सेकंड सोल्युशनसाठी पाय2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2. पाय2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2. दिस इज फॉर सेकंड सोल्युशन. ओके, सो फॉर फर्स्ट सोल्युशन पाय V इज इक्वल टू NRT, पाय1 V1 is equal to N1 RT1, pi2 V2 is equal to N2 RT2 for second solution. This one is for second solution. Okay. Now याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे N1 and N2 number of particles, number of mole of solutes in Phi1 and Phi2 volume of the solution. Phi1 and Phi2 volume of the solution. N1 and N2 are number of moles of the solute. N1 and N2 are number of moles of the solute present in Phi1 and Phi2 liters of the solution. Phi1 and Phi2 liters of the solution in these cases. ओके, दोन सोल्युशन आहेत. पहिल्याचा व्हॉल्यूम Phi1 आहे, त्याच्यामध्ये N1 नंबर ऑफ मोल आहेत सोल्यूटचे. दुसऱ्याचा व्हॉल्यूम Phi2 आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मोल आहेत N2 सोल्यूटचे. ओके, नाउ तुम्हाला सांगितलं सोल्युशन आयसोटोनिक आहे. पाठीमागं तुम्हाला इथं काय सांगितलंय, सोल्युशन आयसोटोनिक आहे. सोल्युशन आयसोटोनिक आहे याचा अर्थ पाय1 इज इक्वल टू पाय2 यायला पाहिजे. पाय1 इज इक्वल टू पाय2 आलं. दुसरं टेम्परेचर सेम आहे म्हणजे T1 इज इक्वल टू T2 आणि व्हॉल्यूम इक्वल आहे म्हणजे Phi1 इज इक्वल टू Phi2. मी इथं लिहितोय बघा, सोल्युशन आयसोटोनिक आहेत. सो पाय1 इज इक्वल टू पाय2, व्हॉल्यूम इक्वल आहेत, Phi1 इज इक्वल टू Phi2 आणि टेम्परेचर पण सेम आहे. टेम्परेचर पण सेम आहे, T1 इज इक्वल टू T2. याचा अर्थ ह्या जर दोन इक्वेशनना डिवाइड केला, या दोन इक्वेशनना डिवाइड केला तर काय होईल, पाय1 इज इक्वल टू पाय2, कारण सोल्युशन आयसोटोनिक आहेत. डेफिनेशन आयसोटोनिक सोल्युशनची आठवा, बोथ हॅव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. मग या दोघांना डिवाइड केलं तर पाय1 ला पाय2 कॅन्सल होईल. इक्वल व्हॉल्यूम्स आहेत म्हणजे Phi1 ला Phi2 कॅन्सल होईल. बरोबर आहे. इथं काय आहे, आर ला आर, गॅस कॉन्स्टंटला गॅस कॉन्स्टंट कॅन्सल होईल. आणि टेम्परेचर आहे T1 T2 सेम असणार, सो ते पण कॅन्सल होईल. म्हणजे इक्वेशनमध्ये N1 डिवाइड बाय N2 बरोबर 1 येईल. N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू 1 येईल. जर या दोन इक्वेशनना तुम्ही डिवाइड केलात तर N1 बाय N2 1 येतोय. याचा अर्थ N1 इज इक्वल टू N2 येणार. N1 इज इक्वल टू N2 म्हणजे पाय1 पाय2 इक्वल असतील, Phi1 Phi2 इक्वल असतील, T1 T2 इक्वल असतील, तर N1 आणि N2 इक्वल असायलाच हवेत. म्हणून इथं काय म्हटलंय, इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ आयसोटोनिक सोल्युशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ॲट गिवन टेम्परेचर. आणि ते इथं मी लिहितोय बघा, इफ पाय1 इज इक्वल टू पाय2, Phi1 इज इक्वल टू Phi2 जसं लॉ मध्ये म्हटलंय, अँड T1 इज इक्वल टू T2, देन N1 मस्ट बी इक्वल टू N2. N1 मस्ट बी इक्वल टू N2. N1 काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आणि N2 काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. दिस इज इन फर्स्ट सोल्युशन, दिस इज इन सेकंड सोल्युशन. सो इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वलच असणार. त्यामुळे सिन्स नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काय असणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. याचा अर्थ फॉर आयसोटोनिक सोल्युशन,
फॉर गिवन व्हॉल्यूम जर सेम व्हॉल्यूम असेल, इक्वल व्हॉल्यूम असेल, तर गिवन टेम्परेचरला नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट सेम असतात. हे तुमच्या लक्षात आलंय. तुम्हाला अवोगॅड्रोज लॉ विचारला तर स्टेटमेंट काय लिहायचं? स्टेटमेंट हे लिहायचं, इट स्टेट्स दॅट टू सोल्युशन्स ऑफ इक्विमोलार कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल असतील तर त्यांची ऑस्मोटिक प्रेशर दे एक्झर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ आयसोटोनिक सोल्युशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ॲट गिवन टेम्परेचर. आणि जर 2 मार्क्सचा क्वेश्चन असेल तर हे प्रूफ पण लिहायला लागेल इथंपर्यंत. ओके, इथंपर्यंत ठीक आहे. काय लक्षात आलं का? सिंपल आहे. आय एम नॉट डिस्कसिंग बिट डिफिकल्ट थिंग्स. हे थोडं सिंपल आहे त्यामुळे लगेच लक्षात यायला पाहिजे. टुडे विल डिस्कस वन मोर थिंग, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आज आपण आणखी एक गोष्ट डिस्कस करणार आहे, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय ते पहिला डिस्कस करूया. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नंतर डिस्कस करू. विल डिस्कस कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. हे तुम्हाला माहिती आहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरचं इक्वेशन आहे. हे तुम्हाला माहिती आहे इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंटचं इक्वेशन आहे. हे काय आहे बघा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंटचं इक्वेशन आहे. आणि हे बघा ऑस्मोटिक प्रेशरचं इक्वेशन आहे. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज इक्वेशन ऑफ elevation in boiling point, this one is for depression in freezing point and this is for osmotic pressure. इथं काय दिसते बघा W2 by M2. इथं काय दिसते बघा W2 by M2. इथं बघा W2 by M2. इथं बघा W2 by M2. याचा अर्थ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कारण मास डिवाइड बाय मोलार मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मास डिवाइड बाय मोलार मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मास डिवाइड बाय मोलार मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, mass divided by molar mass, number of mole of solute. So all these property, lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, या सगळ्या प्रॉपर्टी सोल्यूटच्या नंबर ऑफ मोल्सवर म्हणजे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करतात. ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, elevation in boiling point, lowering of vapor pressure, all these property of solution depends upon number of moles of solute particle, number of moles of solute particle, and this property does not depend upon nature of solute. म्हणजे solute acidic आहे, basic आहे, neutral आहे, sweet आहे, bitter आहे, बरोबर आहे. तर याच्यावर त्या प्रॉपर्टी त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीवर डिपेंड करत नाहीत. या प्रॉपर्टी ज्या आहेत पाय आहे, इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, त्यानंतर इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करतात. कारण यांच्या इक्वेशनमध्ये W2 by M2 याची जर व्हॅल्यू घेतली तर ती N2 येणार आहे, W2 by M2 याची व्हॅल्यू N2 येणार आहे, W2 by M2 याची पण व्हॅल्यू N2 येणार आहे आणि इथं सुद्धा N2 येणार आहे. याचा अर्थ या सगळ्या प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करतात, कारण 2 म्हणजे सोल्यूट. सो दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अँड दिस प्रॉपर्टीज आर नोन ॲज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. यांना आपण काय म्हणतोय, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. त्यामुळे तुम्हाला कोणी विचारलं कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजची डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्युशन दॅट डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. The properties of solution depends on only number of solute particle and not on nature of solute particle. म्हणजे सोल्यूट ॲसिडिक, बेसिक, ओके, स्वीट, बिटर कसा आहे त्याच्या नेचरवर नाही डिपेंड करणार. त्याच्यावर काय नाही करणार, नेचरवर डिपेंड करणार नाही. तर त्या सोल्युशनमध्ये सोल्यूटचे पार्टिकल किती आहेत त्याच्यावर ज्या प्रॉपर्टी डिपेंड करतात, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन ॲज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. बऱ्याच वेळा डेफिनेशन विचारतात, डिफाईन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. तर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीची डेफिनेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्युशन दॅट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्युशन अँड नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड ॲज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. या सगळ्या प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करतात. सो दीज ऑल आर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. हे काय आहे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे. हे काय, इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करते. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन
कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करते. ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करते. तर ह्या 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहेत ज्या सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करतात, त्याच्या काउंटवर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकलवर डिपेंड करतात, आणि हे या इक्वेशनमधून आपण प्रूव्ह करू शकतोय. सो ऑल दीज आर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. ओके ओके स्टुडंट्स, विल स्टॉप ओव्हर हिअर, विल सी टुमॉरो. ॲक्च्युली कसं आहे, याच्या पुढचा पार्ट फार इम्पॉर्टंट आहे. इथं मी एक टायटल लिहिले बघा, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तर इथं टायटल लिहिताना फक्त एवढंच लिहा, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपण उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करणार आहे. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करू इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत काय होत आहे ते. ठीक आहे, विल स्टॉप ओव्हर हिअर, विल मीट टुमॉरो. प्रिपरेशन करत राहा, टाईम आपल्याकडे फार कमी आहे. लॉकडाऊन किती दिवस कंटिन्यू राहणार, अकॅडमिक्स रेग्युलर कधी होणार आपल्याला माहीत नाही आहे आता करंट सिच्युएशन्स बघता. आणि फार इम्पॉर्टंट इयर आहे. बाकीचे विद्यार्थी काय करतायत हे मॅटर करत नाही, तुम्ही काय करताय ते मॅटर करतंय. कारण का शेवटी लूजर्स जे आहेत ते तुम्हाला माहिती आहे, लूजर्स अदर लोकांच्याकडे लक्ष देतात की दुसरे काय करतायत, आता सगळे लॉकडाऊनमध्ये आहेत. ओके, विनर्स जे आहेत ते नाही, विनर्स जे आहेत ते नॉर्मली आपल्या कामावर फोकस करतात. सध्या इम्पॉर्टंट का आहे, तुम्हाला प्रिपरेशन करायचं आहे आणि त्यानंतर प्रिपरेशन नंतर तुम्हाला तुमच्या एक्झाम्समध्ये चांगले मार्क्स आणायचे आहेत. ओके, तरच तुम्हाला चांगलं करिअर भेटू शकते. आणि हे आपल्याला समजतंय, लॉकडाऊनमध्ये आपण लक्षात नाही घेत, आपण थोडंसं लेझी राहतोय. पण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, हा जुलै आहे, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 5 महिने आहेत. 5 महिन्यांच्या नंतर मला वाटतं प्रॅक्टिकल एक्झाम्स येतील, जर्नल कम्प्लिशन, कारण आता प्रॅक्टिकल झालेले नाहीत अजून लॉकडाऊनमुळं. सो लॉट ऑफ वर्क टू डू. ओके, त्यामुळं बी फोकस्ड अँड बी सिन्सिअर, प्रिपेअर वेल. थँक यू सो मच.